Right, students? So the previous chapter was about partnership accounts. So partnership accounts na enna rules and regulation, what are the accounts maintained, adla deed na enna, deed illana enna accounts maintain agum, maintain agadu. We have discussed, and we have also discussed the capital. Important thing when we are having a new admission or retirement, death or any other valuation, the important valuation enna padichom nyabavathi parunga. I'll give you a minute to recall it. Okay, I think you have recalled. I'll let you know. So valuation of assets and liabilities plus goodwill abin sonna. So in this chapter you are going to learn the entire thing about goodwill of the partnership. Let us go on to the lesson. So what is a goodwill? So goodwill அப்படின்றது நம்ம +1 லேயே படிச்சிருக்கோம். டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்லேயே இட் இஸ் அன் இன்டான்ஜிபிள் ரியல் அக்கவுண்ட் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம், ரைட்டா? ஸோ goodwill is the good name or reputation of the business which brings benefit to the business. It enables the business to earn more profit. It is a present value of firm's future excess earning. ஒன்றுமே புரியல தானே? ஓகே, I'll explain you from the first. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸில் ப்ராஃபிட் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பிராண்ட் நேமு, அவங்களோட லொக்கேஷனு, அவங்க பண்ணுற பிஸ்னஸ், அது மார்க்கெட்டுக்கு எப்படி ரீச் ஆகுது. ஸோ நிறைய பேர் வாங்கினாங்க அப்படின்னா நிறைய வரும். ஸோ இந்த மாதிரி பேசிஸில் நம்மளுக்கு நார்மலாக வரக்கூடிய ஒரு ப்ராஃபிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நிறைய சாக்லேட் கம்பெனிஸ் இருக்குது, கரெக்டாக? ஸோ அந்த சாக்லேட் கம்பெனிஸில் வேர்ல்டு பெஸ்ட் ஃபேமஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரி மில்க், கிட்கேட்டு, 5 ஸ்டாரு, மன்ச், இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே மூடிட்டான், ஓகேவா? ஸோ மூடினோடனே ஒரு லோவில் இருக்க கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் மட்டும்தான், எதுவுமே இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஆட்டோமேட்டிக்காக கடையில் இருக்கிறது தான் வாங்குவோம். அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் நார்மல் ப்ராஃபிட்டை விட அந்த கம்பெனிக்கு என்னவா வரும்? எக்ஸஸ் ப்ராஃபிட் அடிஷ்னலாக. ஸோ அந்த நார்மல் ப்ராஃபிட்டை விட எக்ஸஸாக ஒரு கம்பெனி ஏர்ன் பண்ணுற ப்ராஃபிட்டுக்கு பேர் தான் குட்வில், ரைட்? So goodwill is the good name or reputation. அது வந்து not only in a period of time, it is also getting good name or reputation of the business which brings benefit to the business. It enables. இப்போ ஒரு good name வந்துருச்சு அப்படின்னா எல்லாருமே மோஸ்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் 10 மெம்பர்ஸ் மட்டும் வாங்கிட்டு இருந்த இடத்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து 100 மெம்பர்ஸ் வாங்க ஆரம்பித்தாங்க, அதே 500 மெம்பர்ஸாக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இட் வில் கிரியேட் அ குட் நேம் அண்ட் ரெப்யூட்டேஷன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். ஸோ பிஸ்னஸுக்கும் ஒரு நல்ல நேம் வரும், அதே மாதிரி அவங்க பண்ணுற பிஸ்னஸும் நல்ல பிஸ்னஸ்ன்னு வெளில வரும். ஸோ வில் பி starting to discuss about the business we are doing. So it is also an goodwill. Okay, it enables a business to earn more profit. So as the number of customers increases, automatically our profit will get increased. So it is the present value of firm's future excess earning. So நிறைய மெம்பர்ஸ் வாங்க ஃபியூச்சரில் என்னோட கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்ஸை நான் என்ன பண்ணலாம்? இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபியூச்சரில் என் கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாமா, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு டிட்டர்மினேஷனாகவும் நான் என்ன பண்ணலாம்? குட்வில்ல யூஸ் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ மீனிங் இஸ் திஸ். தென் ஐ எம் கோயிங் டு த நேச்சர் ஆஃப் குட்வில். So as I said, goodwill is an intangible fixed asset. Very important. It is a fixed asset. It is not a current asset because it won't be fluctuating for year to year. Once it is fixed for the long term process as the business runs. It is intangible because another one more thing, it has no physical existence. When I can touch and feel a asset, it is tangible. When I cannot touch and feel its physical existence, then it is called as intangible asset. It cannot be seen or touch. The second thing, it has a definite value depending on the profitability of business enterprise. That is, it has a definite value. So business profitability பொறுத்து ஒரு definite value என்னால create பண்ண முடியும். It cannot be separated from the business. It's very very important. பிஸ்னஸும் குட்வில்லும் தனி கிடையாது. ஏன்னா பிஸ்னஸோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, பிஸ்னஸோட நேம், ஃப்ரேம் எல்லாத்தையுமே எது டிசைட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குட்வில். ஸோ இட் cannot be separated from business. It helps in earning more profit and attracts more customers. So அதனால குட் நேம் கிரியேட் பண்ணாவே நிறைய கஸ்டமர்ஸை வந்து நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியும். So it can be purchased or sold only when the business is purchased or sold in full part. So what is this last point மட்டும் புரியலையே மேம்? இப்போ குட்வில்லையும் பிஸ்னஸையும் பிரிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ குட்வில் ஒரு பிஸ்னஸை விட்டு வெளில போகணும் இல்லை உள்ளே வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸையே விற்கும்போது, அதாவது ஃபுல் பிஸ்னஸை விற்கும் போதும் குட்வில் வெளில போகலாம், இல்லை பாதி பிஸ்னஸை விற்கும் போதும் குட்வில் வெளில போகலாம். until that goodwill cannot be taken out from the business, right? The next thing is
ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மைனிங் த வேல்யூ ஆஃப் குட்வில். இவ்வளோ நேரம் குட்வில் படித்தோம், அது இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு படித்தோம். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் தட் ஹெல்ப்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் த குட்வில்? த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் த firm. The profit earning capacity of the firm determines the value of its goodwill. ஸோ ப்ராஃபிட் வந்து நார்மலை விட எக்ஸஸாகவே இருந்துச்சுன்னா நிறைய குட்வில் இருக்கும்னு அர்த்தம். இல்லை நார்மலாக 10 lakhs 20 lakhs ஏர்ன் பண்ணுற இடத்துல 15 lakhs வந்துச்சுன்னா தென் த எக்ஸஸ் 5 lakhs இஸ் த குட்வில். ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஏர்னிங் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு மென்ஷன் பண்ணி தான் குட்வில்லும் இருக்கும். த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஃபேவரபிள் லொக்கேஷன்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ். இப்போ நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்தால் தான் எனக்கு என்ன ஆகும், நிறைய ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஒரு பிஸ்னஸை வந்து நான் ஒரு ரிமோட் கார்னர் வில்லேஜ் யாருக்குமே ஆக்சசிபிள் ஆகாத இடத்துல போய் வச்சேன்னா எனக்கு கஸ்டமர்ஸ் வில் பி லெஸ். அதே ஒரு சென்டர் ஆஃப் த டவுனில் வச்சா அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ஈஸியாக ஆக்சசிபிளாக இருந்ததுன்னா நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வில் பி மோர். ஸோ பிஸ்னஸோட லொக்கேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த இன்க்ரீசேஷன் ஆஃப் குட்வில். ஸோ இஃப் த firm is located in a prominent place which is easily accessible to the customers, it can more attract customers. It will have high value of goodwill. So that is what said. ஸோ எப்பயுமே நல்ல பிளேஸை நல்ல கஸ்டமர்ஸ் ஈஸியாக ஆக்சசபிள் இருக்க பிளேஸாக நான் சூஸ் பண்ணி என்னோட பிஸ்னஸ் ஃபார்மை ரன் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி ரன் பண்ணும்போது வாட் ஐ கேன் டூ, ஐ கேன் அட்ராக்ட் மோர் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் ஐ கேன் இன்க்ரீஸ் குட்வில் இன் டர்ன். ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் குட் குவாலிட்டி ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆஃபர். ஸோ நல்ல சென்ட்ரல் பிளேஸில் மட்டும் இருந்தால் போதுமா? ஸோ நல்ல குவாலிட்டியான கூட்ஸும் இருக்கணும், கரெக்டான சர்வீசஸும் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு நல்ல கஸ்டமர்ஸை ரீட்டைன் பண்ணிட்டேன். கஸ்டமர்ஸ் ரீட்டைன் பண்ணோன்னே நான் ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எல்லா கஸ்டமர்ஸும் என்னோட ப்ராடக்ட்ஸ் தான் கேட்பாங்க. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு அவைலபிள் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கஸ்டமர்ஸ் வில் கோ ஃபார் த செகண்ட் சாய்ஸ். நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்ன அவைலபிளாக இருக்கோ அது போயிடுவாங்க. ஸோ அதில் டேஸ்ட் பிடிச்சிருந்தா தே வில் பி ரீட்டைனிங் இன் த சேம் திங். ஸோ சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்ணுவோம் கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு இந்த ஏரியாவில் எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கோ அந்த சர்வீஸையும் நான் என்ன பண்ணணும்னா கரெக்டாக பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் சஜஷன்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஷுட் பி ரெக்டிஃபைட் in my products. So if a firm enjoys good reputation among the customers and general public for the goods, good quality of its product or service, the value of goodwill for the firm will be high. So good qualityயும் கொடுக்கணும், நல்ல சர்வீஸும் ஆஃபர் பண்ணணும், right? The next thing is tenure of the business enterprise. A firm which has carried on the business for several years. ஸோ தலைமுறையாக வர பிஸ்னஸுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு நல்ல நேம் இருக்கும், ஹையர் ரெப்யூட்டேஷன் இருக்கும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹமாம் சோப்புக்கெலாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கவே வேணாம். ஸோ இட் இஸ் ஃபார் மெனி மோர் இயர்ஸ் லைக் மெடிமிக்ஸ் சோப் ஆர் கோல்கேட் பேஸ்ட். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பதஞ்சலி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ரீசெண்டாக வந்தது, அதுக்கெலாம் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய நாளாக இருக்கிற பிஸ்னஸ் ஃபர்ம்ஸுக்கு we not give a good advertisement to get a good name. ஸோ அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணலாம், ஆல்ரெடி it will be having a higher reputation that is given. So several years will have a higher reputation among its customer as it is better known to the customers. Such a firm will have higher earnings and higher value of goodwill when compared to a new firm. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, ஸோ அந்த மாதிரி பல வருஷமாக ஒரு கம்பெனி ரன் ஆகிட்டுருக்கு, நல்ல சர்வீஸ் கொடுக்குது, நல்ல குவாலிட்டி கொடுக்கணும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு நல்ல ரெப்யூட்டேஷன் இருக்கும். ஸோ ஒரு நல்ல ரெப்யூட்டேஷன் இருந்தது அப்படின்னா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்ஸை வாங்குவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் இன்க்ரீசஸ் த குட்வில் கம்பேர்ட் டு அ நியூ ஃபர்ம். ஏன்னா நியூ ஃபர்ம் அவங்களோட குவாலிட்டி, அவங்களோட சர்வீஸ், டேஸ்ட் வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு பிடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களோட ரெப்யூட்டேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது வந்து அந்த மாதிரி ஓல்டு கம்பெனிஸ்க்கு கிடையாது. தென் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் அவங்களோட கஸ்டமர்ஸை எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக மேனேஜ் பண்ணி ப்ராஃபிட்ஸை அதிகமாக பார்க்குறாங்கன்றது. ஸோ அ firm having efficient management will earn more profit and the value of its goodwill will be higher compared to a firm with less efficient managerial persons. ஸோ கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற பர்சன்ஸ் லைக் ஆன் டைம் டெலிவரி, இல்லை கரெக்டான சர்வீசஸ், ப்ராப்ளம்ஸை கேட்காம, இல்லை சஜஷன்ஸை மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட சொல்லாமல், இல்லை ஃப்ளோ ஆஃப் இது இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா குட்வில் நல்லா இருக்காது. அதே கரெக்டான சஜஷன்ஸ் கம்பெனிக்குள்ளே ஒரு நல்ல கம்யூனிகேஷன் இருந்ததுன்னா அப்போ எஃபிஷியன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ எஃபிஷியன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக குட்வில் வில் பி இன்க்ரீஸிங், ரைட்? ஸோ த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் டிகிரி ஆஃப் காம்படிஷன். ஒரு ஊரில் என்னோட ப்ராடக்டை மட்டும்தான் வாங்குவாங்க, வேறு எந்த ப்ராடக்டும் எந்த கம்பெனியும் இல்லை அப்படின்னா ஐ கேன் ஏர்ன் மோர் குட்வில். இதே ஆப்போசிட் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஐ ஹாவ் மோர் காம்படிஷன். ஸோ என்னோட அமௌண்ட் ஆஃப் goodwill automatically will be less. That is called degree of competition. When there is no competition or negligible competition, the value of goodwill will be high, right?
So there are other factors which add to the value of goodwill of a business, such as popularity of the proprietor, impressive advertisement and publicity, good relation with customers, etc. So இப்போ இதில் பார்க்கலாம் ஒன்றுன்னா, ஸோ அதர் ஃபேக்டர் ஸோ ஃபார் கம்பெனியை பற்றி படித்தோம், கம்பெனியோட ஆஃபர்ஸ், குவாலிட்டி, சர்வீசஸ் எப்படி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி, அந்த லொக்கேஷனை பேஸ் பண்ணி we will earn goodwill. Apart from this, இப்போ ஒரு பாப்புலரான சினிமா ஆக்டர் லைக் விஜய் சூர்யா ஒரு ப்ராடக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்களோ அவங்களோட ஃபேன்ஸே நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இட் வில் பி கலெக்டிங் த ப்ராடக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னோட குட்வில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ப்ரொப்ரைட்டர் அப்படின்றப்போ ஓனர் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருந்தாங்க அப்படின்னா the goodwill will be increasing. The impressive advertisement, so advertisement different-ஆக பப்ளிக்கை அட்ராக்ட் பண்ணுற விதத்தில் இருந்துச்சுன்னா அப்போவும் என்ன ஆகும், goodwill will be increased. Then publicity, often repetition, 5 minutes ஒரு வாட்டி இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டே போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா they will be மைண்ட் என்ன ஆகும், அதிலே செட் ஆகிடும், நம்மளுக்கு வேறு ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண தெரியாது. ஐ மீன் அதில் மைண்ட் வந்து வியூ ஆகாது. தென் குட் ரிலேஷன் வித் த கஸ்டமர்ஸ். ஸோ அப்பப்போ கஸ்டமர்ஸுக்கு வந்து ரிவ்யூ எடுக்கிறது, எங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கஸ்டமருக்கு கால் பண்ணி கேட்குறது will improve our management and products and also in turn increases the goodwill. So என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் குட்வில் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுன்னு பார்த்தோம். the next topic is need for valuation of goodwill of partnership firms. எதுக்கு குட்வில்ல நான் வேல்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். in case of partnership firm, whenever there is a change in the mutual rights of partners, the need for valuation of goodwill arises. so எப்பப்ப so mutual rights partnersக்கு இருக்க rights change ஆகும்போது, like a new partner is coming in or death of a partner or retirement of a partner or new business is started or merging of business. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது புதுசாக நடக்க போகுது, இல்லை எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸுக்கு சம் ரைட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கும் போது அங்கே என்ன தேவைப்படுது, வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட்வில். ஏன்னா இது வரைக்கும் சேர்த்து வச்சிருக்க ப்ராஃபிட் ஆன குட்வில்ல எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸுக்கு மட்டும்தான் அந்த ரைட்ஸ் இருக்கும், அவங்களுக்குள்ள ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக அதை கால்குலேட் பண்ண தேவைப்படுது. ஸோ தட் இஸ் வாட் given when there is a change in the profit sharing ratio. so for example, ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இருக்காது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு, அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன், கம்மியாக பண்ணியிருப்பேன். when I have earned more profit, I can invest more thing. so ABC 3 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. A have invested 20 lakhs, B have invested 40 lakhs and C have invested 60 lakhs. so A கிட்ட இப்போ அகெயின் 40 lakhs வந்திருக்கு அப்படின்றப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், அடிஷ்னலாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம். அப்போ நான் 60 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்ப I have the right to ask profit sharing equally. so அந்த மாதிரி profit sharing ratio change ஆகும்போது it is need for valuation of goodwill. when a new partner is admitted into the firm, so புதுசாக ஒரு பார்ட்னர் உள்ளே வரும்போது existing partners alone have the rights to share the goodwill up to date. ஸோ அந்த பார்ட்னர் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்னென்ன goodwill இருந்துச்சோ அதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ரைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ it is their need to share the goodwill. when an existing partner retires from the firm or when a partner dies, so same thing I said. ஸோ ஒரு பார்ட்னர் வெளில போகும்போது அவர் சேர்த்து வச்ச goodwill எல்லாம் அவருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு he has a right. so when partnership firm is dissolved, so எல்லா பார்ட்னர்ஸும் வெளியில் போயிடுறாங்க, இல்லை அந்த பிஸ்னஸே க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னா இருக்கிற அசட்ஸ் லைபிலிட்டி ஷேர் பண்ணுற மாதிரி குட்வில்லையும் ஷேர் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்பையும் எனக்கு என்ன தேவைப்படுது, நீட் ஃபார் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட்வில். ஓகே, தென் goodwill ஓட classification, how it can be classified. simple kana only 2 types are there, acquired or purchased, and one more thing is self generated goodwill. so first thing is acquired or purchased. so acquired na வாங்கிக்கிறது, purchase நாலும் வாங்கிக்கிறது. இது எப்பன்னா ஒரு business firm இன்னொரு business firm வாங்கும்போது அந்த business firmல இருக்க assets, liabilities, இல்ல trademarks, patent rights, copyrights இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய. so goodwill அப்படின்றது amount மட்டும் கிடையாது, ஒரு காப்பிரைட்டும் சொல்லலாம், ஒரு பேட்டன் ரைட்டும் சொல்லலாம். அந்த மாதிரி இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் நான் என்ன பண்ணுவேன், வாங்கிப்பேன். ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் வாங்கினா அதையும் சேர்த்து தானே வாங்குவேன். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் என்னோட அந்த பேட்டன் ரைட்ஸ், காப்பி ரைட்ஸ், அசட்ஸ், அந்த அசட்ஸோட வேல்யூஸ் மாறுறது, ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸஸாக நடக்கும். ஸோ அவங்க ஒரு வேல்யூக்கு வாங்கியிருப்பாங்க, நம்ம கிட்ட வரும்போது அது இன்னொரு வேல்யூவாக இருக்கும். ஸோ வாங்கின வேல்யூக்கும் அப் டு டேட்டில் இருக்கிற வேல்யூக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் என்னோட குட்வில். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸுக்கும் இன்னொரு பிஸ்னஸ்க்கும் எக்ஸஸாக பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது the difference amount is called as acquired or purchased goodwill. so the excess of purchase consideration over the value of net assets acquired is treated as acquired goodwill. The next thing is self generated goodwill.
ஸோ நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தோம்ல, அந்த ஃபேக்டர்ஸ்லேருந்து எனக்கு ஏதாவது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் செல்ஃப் ஜென்ரேட்டட் குட்வில். இட் இஸ் அ குட்வில் விச் இஸ் செல்ஃப் ஜென்ரேட்டட் பை அ firm based on the futures of business such as favorable location, loyal customers, etc. Such self-generated goodwill cannot be recorded in the books of accounts. So it's very very important. இந்த மாதிரி வர குட்வில்ல என்னால் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது, பட் அக்வயர்டை ஐ கேன் ரெக்கார்ட் in the books of accounts. So it is a small chapter and I am concluding the chapter with this point. Thank you.